the Lord, church. Let's just worship the Lord this evening. He's a good God. He's a holy God. Lord, we love you, Jesus. We invite you in this place, God. Even though we're all in different spaces and all in different homes, God, we just lift you up, God, and we come under the banner of your name as a church, Lord, and we just glorify you this evening, Jesus. We have come into this house and gathered in his name to worship him. We have come into this house and gathered in his name to worship him. We have come into this house and gathered in his name to worship Christ the Lord. Oh, worship him, Jesus Christ the Lord. Oh, we have come into this house and gathered in his name to worship him. We have come into this house and gathered in his name to worship him. Oh, we have come into this house and gathered in his name to worship Christ the Lord. Oh, worship him, Jesus Christ the Lord. And he is all my righteousness. I stand complete in him and worship him. Yes, he is. He is all my righteousness. I stand complete in him and worship him. He is all my righteousness. I stand complete in him and worship
Christ the Lord. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. We welcome you, Lord. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. God, hallelujah. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Oh, Lord, we want you, we want more of you, Jesus. Only you satisfy, only you give us life, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Sing Holy Spirit. And Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Overcome us today, overwhelm us today, Lord. Oh, we want more of you, Jesus. We want to see you rightly, Jesus. We want more of you, Lord. We want more of you, Lord. Oh,
tonight. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Fear, you lost your hold on me. Oh, I'm gonna sing in the middle of a storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah, hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah, with everything inside of me. I raise a hallelujah. Fear, you lost your hold on me. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. As a church we raise a hallelujah. We raise a hallelujah. Let's sing, church. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. With everything inside of us, we say thank you, Lord. Oh, we love you, we love you, we love you. Oh, Rena, mama, yeah. Christ alone, cornerstone, the weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, the weak made strong in the Savior's love. Through the storm, oh, He is Lord. You are Lord of all. Oh, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus.
circumstance we face, God, we say you are Lord of all, Jesus. No matter what comes our way, no matter the trials and temptations, God, we thank you that you are Lord of all, God. We thank you, Lord Jesus. There's no one like you, Lord. We look to you, God. We look to you, God. Oh, Christ alone, cornerstone, the weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Lord of all you are. Oh, Lord of all you are. We thank you for your presence. We thank you for your presence. Only you satisfy, Jesus. Oh, we love you, we love you, we love you, we love you, Lord. Oh, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय. Oh, victory in your name. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम.
तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये ज़मीन। हम गाए हो सैना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सैना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सैना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। And God, you're so good. And God, you're so good. And God, you're so good. You're so good to me. One more time, God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are, Jesus. God, you're so good. And God, you're so good. You're so good to me. Yes, Lord, we thank you for your grace, your hope, your love, your joy, Jesus. There's no one like you, Jesus. We thank you, God. We thank you, God, for allowing us to come together as a church body during this fasting season, Lord. We give our all to you, Jesus. We give our lives to you. We give our families to you. We give the city to you. We give our church to you, God. We say, have your way, Lord. Have your way, Jesus. We love you, Lord. We thank you for your grace, God. And we bless this time together as a speaker shares your word, Father God, that it would just impact us tonight, Lord. We thank you in your presence. We are never the same, Lord. We are never the same, God.
In your precious and matchless name I pray, God. Amen. Amen. നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഈ ദിവസം കർത്താവിന്റെ വചനം പങ്കിടുവാനായി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം കരേറ്റുന്നു. പ്രത്യേകാൽ കർത്താവദാസൻ പാസ്റ്റർ സതീഷ് കുടുംബം, മറ്റ് കർത്തൃദാസന്മാർ, it's a joy to speak God's word in your fasting prayer. One thing that I like about Metro Church is the way you start the year. Every year you set aside the first few days to listen to God's word in fasting and praying. I believe that is very important because God has a plan on each one of our lives for that year. And until and unless we quieten ourselves, as the scripture says, be still, pause button on Namaki, fasting and prayer, Lord, where are you going to take me this year? What are the areas that I need to get in line with the will of God? Nalail, these days are very important, and I believe that God has been speaking to each one of you through God's servants over the last week. This night, I want us to turn our attention to 1 Peter chapter 1, verses 1 and 2. ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പൊന്തോസിലും ഗലാത്യയിലും കപ്പദോക്യയിലും ആസ്യയിലും ബിഥുന്യയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിക്കുവാനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരുമായവർക്ക് എഴുതുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ കർത്താവ് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. I believe God has a word for each one of you through these scripture verses this night. This is a very different crisis that people have gone through, and Peter is addressing a crisis. What is the crisis? 5 places are mentioned there. Pontos, Galatia, Asia, Cappadocia, Bithynia എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഏഷ്യ മൈനർ, മോഡേൺ ടർക്കി ഇലെ സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടെ അനേകം ഹൗസ് ചർച്ചസ്, 5 പ്ലേസസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ 10-15 ഹൗസ് ചർച്ചസ് അവിടെയുണ്ട്. ഓരോ വീടുകളിൽ ആൾക്കാർ കൂടി വരികയാണ്. 15, 20, 30 ഹൗസ് ചർച്ചസ് ആയിട്ട് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ്. ഇതിനകത്തെ 3 സ്ഥലങ്ങൾ, in Acts chapter 2 we see they were there on the day of Pentecost. അവിടെ വെച്ച് പത്രോസിന്റെ ആ വലിയ ചലഞ്ച് കേട്ടതാകാം എന്ന് കരുതുന്നു. കപ്പദോക്യയിലും ആസിയയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവർ പെന്തക്കോസ്ത് ദിവസം പീറ്ററിന്റെ ആ അമേസിംഗ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ, പെന്തക്കോസ്ത് ദിവസം ആത്മനിറം ഉണ്ടായ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു പെന്തിക്കോസ്ത് പെരുന്നാൾ കൂടാനാ വന്നിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ പ്രസന്റ് ടു യു ദ ഗോസ്പൽ. ഈ ഫീസ്റ്റിലും ഫെസ്റ്റിവലിലും ഒന്നും അല്ല രക്ഷയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്ത salvation is found only in one name, that is in the name of Jesus whom you have crucified എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള വിപ്ലവകരമായ revolutionary radical message that Peter proclaimed. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ, at the end of that sermon people asked, it pierced their hearts. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു, രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ആ കൂട്ടർക്കാണ് ഇപ്പൊ പത്രോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. അവർ പാപബോധം ഉണ്ടായി, യേശുവിന്റെ വചനം കേട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് സെന്റേർഡ് മെസ്സേജ് ആണ് അവർ കേട്ടത്. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഗലേഷ്യ എന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗലേഷ്യ, ആക്ട്സ് 13 and 14, പോൾസ് ഫസ്റ്റ് മിഷണറി ജേർണിയിൽ പോൾ പോയ സ്ഥലമാണ് ഗലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഡിഡ് ഹി പ്രീച്ച്? ഞാൻ ഇത് എടുത്തു പറയുന്നത്, these days there are many ways in which people are proclaiming the message of the gospel. Message of the gospel is suffering in the hands of preachers. യഥാർത്ഥമായ Christ centered messagesന് പകരം people have domesticated the message of Christ about the eternal hope, about salvation, about being reconciled with the living God. These things are put aside. എന്നിട്ട് എന്തുവാ പറയുന്നത്? Come, have a wonderful life. You come to Jesus, you will have everything fixed. അതല്ല പീറ്റർ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തത്, അതല്ല പോൾ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തത്. പീറ്റർ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തത്, you are lost in your sin. You are lost in darkness. Nothing can save you. Nothing can reconcile you. For you to have a reconciliation with the living God, you have to come to Jesus the Messiah. ഇതായിരുന്നു ആ ആക്ട്സ് 2-ലെ പ്രൊക്ലമേഷൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എന്താ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തത്? ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗലേഷ്യ പ്രൊവിൻസിൽ, ലിസ്ത്രായിലും ഡെർബയിലും പിസിദിയയിലെ അന്ത്യോക്കിലും ഒക്കെ, ഗലേഷ്യയിലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. When Paul was going around പെർഗയിലും പാഫോസിലും, what did he preach? He was proclaiming that Jesus is the only way for salvation. It was primarily a spiritual message. It was not a worldly message. Come, you will have everything up fixed. അതല്ല അവർ പറഞ്ഞത്. അവർ പറഞ്ഞത്, you have only one way to be saved. Come to Jesus. Jesus is the Messiah. Jesus, his cross, crucifixion, there is propitiation, there is redemption, there is salvation for your souls. ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ട് വന്ന വിശ്വാസികൾ, what happened to them as they went along moving forward in their life? എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെ ദൈവജനങ്ങൾക്ക്, they accepted the message of Christ, the true Christ-centered message. They wanted to be in the family of God, in the kingdom of God, believed. They have taken water baptism. I am sure they are filled with the Holy Spirit, speaking in other tongues. But as they went along, what happened? അവരെല്ലാരും ഒരുപോലെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു. Circumstances around them, മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഇവർക്കുണ്ടായി. Those who have rejected the message of Christ, they are living happily. But here are a group of people sitting in the room of one person, as calling it as church. People outside looked at them and say, hey, this has nothing to do with the Old Testament kingdom. This is a messianic sect. This is like a cult group. അവർ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ആകാൻ പോയി. പെർസിക്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശാരീരികം, സാമ്പത്തികം, ഭൗമികം നശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് പീറ്റർ വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ ലോർഡ്. കാരണം ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ചില ബിലീവേഴ്സുമായിട്ട്. ബിക്കോസ് ആക്ട്സ് 2-ൽ when he proclaimed, കപ്പദോക്കിയയിലും ബിഥുന്യയിലും ആസിയയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവർ accepted the message. Now he realized they are going through a crisis. Crisis എന്ന് പറയുന്നത് shaking their foundation itself. എന്താ, why is God allowing this in our family? We have accepted the message of Christ. We thought we are in God's family. We thought we are children of God. We thought the mark of the Holy Spirit is on us. But how can these things happen around us? Where is God in all of this? Is God watching? We struggle and doing nothing about it. Is that kind of a God that we are serving?
what is happening with our life situation? Peter steps in. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, look at what Peter is saying. 3 സ്വഭാവങ്ങൾ, ഈ പത്രോസിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഞാൻ ഗോസ്പൽസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, പീറ്ററിനെ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ആർക്കും പരിചയപ്പെടേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ ഐ വാണ്ട് യു ടു നോ he had a unique status among the other 12. He was like an authoritative disciple, a spokesperson. Peter alone, in John 21, you see that commission that was given to Peter alone. മറ്റെല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, feed my sheep, lead them. He had such a unique position among the other 12. Peter received individual resurrection appearance. ഇതെല്ലാം ആ പീറ്ററിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പൊസിഷൻ. He was commissioned by Jesus. He had an individual resurrection experience. 12-ൽ inner 3-ൽ you will always see മറുരൂപമലയിൽ transfiguration. This man is close to Jesus. Peter is recognized by Paul in his letters as somebody who was having a unique position. In Galatians chapter 1 verse 18, 2 verse 9, ഒക്കെ പൗലോസ് പറയുന്നില്ലേ, I went to Jerusalem, I met Cephas. He was like a pillar. So here is a leader who held a unique position in early Christian movement, responding to a crisis. അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, when we look at the Gospels, ജീസസ് എന്ന പേര് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് പീറ്ററാണ്. When we look at the Gospels, യേശു സംസാരിച്ചത്, ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോട് സംസാരിച്ചത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യേശു സംസാരിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് ടു പീറ്റർ, ഈ പ്രത്യേക മനുഷ്യൻ. പക്ഷേ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പീറ്ററിൽ സ്വഭാവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഇമ്പൾസീവ് റെസ്പോൺസസ് ആണ് പീറ്ററിന്റെ ഇൻ ദ ഗോസ്പൽസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈകാരികമാണ് അറ്റ് ടൈംസ്. ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഹി വിൽ സേ, ദെൻ ഹി വിൽ തിങ്ക്. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. യേശുവാണ് നടന്നു വരുന്നത്, എന്നാ ഞാനും വരട്ടെ. ഒരു വാക്കിൽ പറയുന്നു യു ആർ ദ ക്രൈസ്റ്റ് ദ സൺ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ്, അടുത്ത വാക്കിൽ പറയുന്നു നോ ക്രോസ്. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഇമോഷണൽ, ഇമ്പൾസീവ്. പിന്നെ ഒരൽപ്പം ഭൗമികവും അകത്തുണ്ട്. ക്രോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, നോ, ലെറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു. നോ നോ നോ, സഫറിങ് നമുക്ക് വേണ്ട. വി വാണ്ട് കിങ്ഡം ബട്ട് നോ സഫറിങ്. ഈ പീറ്റർ അല്ലേ അവസാനം ചോദിച്ചത്, വി ആർ ഫോളോയിങ് യു, വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ്. ആ റിച്ച് യങ് മാൻ വന്നിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. For him, he came to the right person at the right time with the right question. What must I do to gain eternal life? When Jesus said, go sell your possession, he went away sad. He said, no, that price tag is too much. I don't want this salvation. ആ സമയത്ത് പീറ്റർ ചോദിക്കുക, we left everything. What we will get? What we will get? ഈ പീറ്റർ ഇമ്പൾസീവായ ഭൗമിക ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന, പിന്നെ പീറ്റർ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, പോളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സി, അറ്റ് ടൈംസ് പോൾ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഹൈ തിയോളജി, ഈവൻ ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആക്ട്സ് 4-ൽ അതുകൊണ്ടാ പീറ്ററിനെ ഒക്കെ ചൂണ്ടി പറയുന്നത്, ഇവർ അൺസ്കൂൾഡായ ആൾക്കാരാ, ഇമ്പൾസീവ് ആണ്, അല്പം ഭൗമികമുണ്ട്. ഈ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാ, സെർമൺസ് അത്ര ഡെപ്ത് ഇല്ല, പെരിഫറല്ല. ഈ മനുഷ്യൻ ക്രൈസിസിലുള്ളവർക്ക് എഴുതുന്ന ഈ വാക്യം ഇതെന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് ഈ ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 2-ൽ പീറ്റർ എഴുതാൻ എത്ര വാക്യങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു എന്നറിയാമോ? 12 verses. For Paul to write what Peter has written in chapter 1 verse 2, it took 12
verses. അപ്പൊ ഈ സെമിനറിയിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പം പൊതുവെ സാർമാര് പറയും, if you are writing more, that means you haven't understood. 3 പേജാണ് എഴുതുന്നത്, പക്ഷേ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കാണ്ട് കിടക്കുന്ന 3-4 ലൈനേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങ് പടപ്പേ തല്ലുന്ന പോലെ പോയതാണ്. Peter somehow understood what is salvation. And what is that one thing that will hold these disciples of Jesus in crisis? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഏവരും മനസ്സിലാക്കണമേ. വൈകാരികമായ പത്രോസ് വൈകാരികമായിട്ടല്ല എഴുതുന്നത്. ഭൗമികമായി ചിന്തിച്ച പത്രോസ് ഭൗമികമായി അല്ല എഴുതുന്നത്. ഡെപ്ത് ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച ആള് വളരെ വിശിവാശിയായി എന്തെങ്കിലും പറയുമല്ല. ഭൗമികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീകതയിലേക്ക് മാറി, ഇമോഷണൽ ഇമ്പൾസീവിൽ നിന്ന് മാറി ഡീപ്പ് റിഫ്ലക്ഷനോടെ വേദശാസ്ത്രമാണ് താൻ എഴുതുന്നത്. മെട്രോ ചർച്ചിലുള്ള ദൈവമക്കളെ കേൾക്കണമേ, പൊതുവെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ, പെന്റക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെന്റിൽ കൂടുതൽ, തിയോളജി ഒന്നും അല്ല ബ്രദറെ വേണ്ടിയേ, തിയോളജി very dry. Who wants to hear this? You receive a word and tell us. അപ്പൊ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, oh, that's very dry, that's very boring. Please don't preach theology, brother. Preach the word. ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ആ വേർഡിനെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. What is the meaning of theology? Theology is nothing but the study of God. And if somebody is getting up and saying, I am not speaking theology, then better you leave that place, because there's no point of being there if it is not about God. പത്രോസ് പറയുന്ന കാര്യം in 1:2 കേൾക്കണം. In the moments of crisis, in the midst of severe trials, emotions will not keep you there. Impulsive behavior will not keep you there. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആരോടോ ഒക്കെ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചന ശബ്ദമാണ് ഈ നിമിഷം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. You might be good in every way. Emotions, highly energetic, that will not keep you as you move along in 2026. If there is one thing that will keep you, the solid rock, the solid foundation, that is an understanding about who God is. We have to know who God is. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ്, when I was praying for you, കർത്താവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ന ഒരു വരി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. God will give you a new song in 2026. God will give you a new verse in 2026. Perspectives മാറ്റുന്ന, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മാറ്റുന്ന, ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന, കണ്ണിൽ നിന്ന് തിമിരം മാറ്റുന്ന, there will be a new revelation of the word of God and who God is, because that alone will keep you, your family, your children in the midst of crisis in 2026. വൈകാരികമല്ല, ഭൗതികമല്ല, നൈമിഷികമല്ല, ഉപരിപ്ലവമല്ല. It's not something that has no depth എന്ന് ഞാൻ പറയാം. എന്തോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, if you are taken by someone to a family and along the way that person told you, hey, we are going to visit this family, they are going through severe troubles. That person is conditioning your mind. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തോ പറയണമെന്ന് ആ വ്യക്തി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോവാ, പാസ്റ്റർ ജോ, we are going to that family, they are going through severe crisis. എന്തോ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, പ്ലീസ് give them some confidence, motivate them, encourage them എന്നല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പത്രോസിന്
ഇവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാം. എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാം? Hey, I was with Jesus. Jesus appeared to me. I am close to Jesus. I have seen Jesus walking on water. Don't worry. Everything is going to turn around in the next few weeks. Jesus was walking on water. I have seen. Jesus raised Lazarus. I have seen. Jesus opened the ears of the deaf man. I have seen. That man born blind, John 9, his eyes was opened. I have seen. Hold on there. God will do a miracle. Peter parayallo adu. Water was turned into wine. I was there. I was serving. Feeding of the 5,000. I also had a basket. Hold on there. Everything will change. Parayarudho. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ, സെലക്ടിങ് സം മിറക്കിൾ സ്റ്റോറി സംവെയർ ആൻഡ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ബൈ സേയിങ് ഇറ്റ് ദേ വിൽ ഹാവ് ഫെയ്ത്ത്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഐ ബിലീവ് ഇൻ മിറക്കിൾസ്, ബട്ട് നത്തിങ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹൂ ഗോഡ് ഈസ്. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വർക്ക് ഒരാളുടെ വീട്ടിലെ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റേ വീട്ടിൽ. ഒരു വീട്ടിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതമായി രോഗസൗഖ്യം ചെയ്യും, പക്ഷേ അടുത്ത വീട്ടിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ രോഗസൗഖ്യം നടന്നു എന്ന് വരത്തില്ല. In 2026, as we are looking forward, we do not know what is up there, but if there is one thing that we can hold on to, that is chapter 1 verse 2, a revelation of what God has done, who God is. പത്രോസ് പറയുന്നത് കേൾക്കണേ, ക്രൈസിസിലൂടെ പോകുന്നവരോട് പറയുക. ഈ ചാപ്റ്റർ 4:13 ആക്സിൽ കാണുന്ന അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗാലിലിയൻ ഫിഷർമാൻ, ഗോസ്പൽസിൽ കാണുന്ന ഈ ഇമോഷണൽ ഡ്രിവൺ ആള് പറയുക. He is deeply reflecting and he is saying in 4:12, എന്തുവാ 4:12 പത്രോസ് പറയുന്നത്? ജനറലി ഈ ലെറ്റർ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. 4:12 പറയുക, പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരപൂർവ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ചു പോകരുത്. Don't be surprised that these things are happening to you. ഞാൻ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, പീറ്റർ, is it really you? ഗോസ്പൽസിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ കണ്ടത്. Don't be surprised that you are going through this fiery ordeal. ഈ അഗ്നി പരിശോധനയിലൂടെ കടന്നു വന്നതിൽ don't be surprised. 4:16 പറയുക, rejoice. ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലജ്ജിക്കണ്ട. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ആ ക്രോസ് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന്, പക്ഷേ now I know, I understood who God is, what is the plan of God. ലജ്ജിക്കണ്ട, യു ആർ ഡെസ്റ്റിൻഡ് ഫോർ ദിസ് എന്നാ പീറ്റർ പറയുന്നത്. തീർന്നില്ല. 1:6 പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ, അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ അല്പനേരത്തേക്ക് നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും, അടുത്ത വാക്ക് പറയാ, ആനന്ദിക്കുന്നു. യു റിജോയ്സ്. ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറയുക, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സഫറിംഗിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയുക, ബ്രദർ റിജോയ്സ്. എന്തോ വിചാരിക്കുക ആള്, പാസ്റ്റർ, യു ക്യാൻ സേ റിജോയ്സ്. വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു യു, യു വിൽ നോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ. പത്രോസിന് അറിയത്തില്ലേ, ഈ പൊന്തോസിലും ഗലാത്യയിലും ബിഥുന്യയിലും ആസിയയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരെ, ദൈവവചനം കേട്ടു വന്നവരെ, അവരെ ചതിക്കാതെ ശരിക്കുമുള്ള ബലപ്പെടുത്തൽ വരുന്നത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളിലോ മോട്ടിവേഷനിലോ അല്ല വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കേണ്ടത്, ദൈവവചനത്തിലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടിലുമാ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇരിക്കേണ്ടത്. അതിലാ ആനന്ദം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാ പത്രോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു. 1:9 പറയുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും പറഞ്ഞു തീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. യു ആർ റിജോയ്സിങ്. ഇനിയും കേൾക്കണം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ രാത്രിയിൽ. ട്രയൽസ്, സഫറിങ്, അതിലൂടെ പോകുന്നവരോട് പത്രോസ് എന്ന ആ ലീഡർ പറയുന്ന കാര്യം, this must be from God. മാനുഷികമായി പറയാൻ
സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു, യു ആർ ഡെസ്റ്റിൻ ഫോർ ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ 1:2 പറയുന്ന ആ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തിലേക്കാണ് പീറ്റർ അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത്? ഇൻ ദ വെരി ഫസ്റ്റ്, ആ അഡ്രസ് കഴിഞ്ഞു 1:1 അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യ വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Going to read 1:2 once again. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിക്കുവാനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരായവർക്ക്. I know it's a loaded verse. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, for Paul it took 12 verses to say this. Ephesians chapter 1 verse 3 to 14, it took 12 verses. എന്തുവാ ഈ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്നത്? You will see Father, you will see Holy Spirit, you will see Jesus. You are looking at the triune God in verse 2. പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞത്, ബ്രദറെ, കഷ്ടതയിലൂടെ പോകുന്നവരോടാണോ തിയോളജി പറയുന്നത്? അവരാ തിയോളജി കേൾക്കേണ്ടത്, അവരാ ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടത്. അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ഥിരതയോടെ ഓടാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇതൊരു ഈസി ഫിക്സ് അല്ല. ഇത് ശരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിക്കുക to the right person, to the right purpose. ആദ്യം ഫാദറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കൊന്ന് കേൾക്കണം. What is Peter saying? പിതാവിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം, Father's foreknowledge. എന്തുവാ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? മുന്നറിവ്, മുന്നറിവ്. എഫീഷ്യൻസ് 1 പറയുന്നത് മുൻ നിയമനമെന്നാണ്, പ്രീഡെസ്റ്റിൻഡ്. ഇവിടെ ഫോർ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? അതിനെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ പറയാം. പത്രോസ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതാ: നത്തിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സർപ്രൈസസ് ഗോഡ്. Your salvation was not a surprise to God. ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് ചിലപ്പോൾ അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നായിരിക്കും, അല്ലേ? ഓടാ, നീയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ? We never thought you will accept Christ. We never thought that you will testify God in waters of baptism. We never thought that you will be filled with the Holy Spirit. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൻസ് പോലും സർപ്രൈസ്ഡ് ആകാം. എൻ്റെ മോന്, ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. പത്രോസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? ഫസ്റ്റ് വേർഡിൽ പറയുന്നത് ട്രയലിലൂടെ പോകുന്നവരോട്, ഡിഫിക്കൽറ്റിയിലൂടെ പോകുന്നവരോട് അല്ല. മെട്രോ ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളോട് കർത്താവിന് ഇന്ന് രാത്രി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയാം? നത്തിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സർപ്രൈസസ് ഗോഡ്. ഫാദേഴ്സ് ഫോർ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ട്രയൽ, including the difficult situations that you are facing, starting from salvation through the course of life, whatever track that you are running now, with weight upon you, so much so that at times you may feel giving up. But remember this: Father's foreknowledge, Father's plan. I like how Eugene Peterson, Message Bible, how he puts it, that Father's foreknowledge. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: God the Father has his eye on each one of you. God the Father has his eye on each one of you. Can you believe this word in 2026? Circumstances are not going to define who you are. Who you are in Father's plan
is ultimately going to define how you will finish the race. Circumstances നോക്കിയാൽ പത്രോസിന്റെ ഓഡിയൻസ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. അവരുടെ തലമുറകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഹെൽത്തിലായിരിക്കാം, ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കാം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം, ട്രയൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ്, അഗ്നിശോധനയിലാണ് അവർ പരാജിതരാണ്. പക്ഷേ പത്രോസ് ആദ്യം അവരെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയാമോ? ചാപ്റ്റർ 1 verse 3 onwards of Ephesians, ഫാദേഴ്സ് ഫോർ നോളജിനെ കുറിച്ച് പോളിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എഫീഷ്യൻസ് 1:3 പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ, തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാ: സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക. എന്തുവാ ഈ സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹം? സ്വർഗത്തിലെ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ എന്താ? ഇത് Deuteronomy 28-30 ലൈഫ് അല്ല നമ്മുടേത്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ കവനന്റ്. സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളാലാണ് അളക്കപ്പെടേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ റിയൽ ബ്ലെസ്സിങ്. നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയിലല്ല, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലുപ്പത്തിലല്ല. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ബ്ലെസ്സിങ് അളക്കാൻ പോകുന്നത്? സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഴ്സ് 4 പറയുക, നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് ലോക സ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അടുത്ത വാക്കിൽ പറയുക, യേശു കർത്താവിലൂടെ അവൻ നമ്മളെ ദത്തെടുത്തു. ഇതെല്ലാം അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി ദൈവം ചെയ്യുകയാണ്. എന്തുവാ തിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ, വേദശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ? ഇതാ, യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഗോഡ്, what God has done. The first observation that I have is, in the midst of trials, you and I, we need to have a picture of God's election. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ ഒക്കണം ഈ 2026. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോഴും, ഓ ഗോഡ്, I am in your plan. I'm not able to comprehend that. You have seen me before. The choices that I make is not a surprise to you. The situation that I am in is not a surprise to you. Your eye is on me. I cannot believe this. It's an overwhelming fact that we are in the plan of God. പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസികൾ കപ്പദോക്യയിലും ആസിയയിലും ബിഥുന്യയിലും പൊന്തോസിലും ഗലാത്യയിലുള്ളവരോട് പത്രോസ് പറയുക, see this, you are in the plan of God. Fathers for knowledge. God the Father has his eye on each one of you. The care, the fatherly care. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ആദ്യം എഴുതിയ ലെറ്ററായി കരുതപ്പെടുന്നത് ഗലേഷ്യൻസ് ആണ്. ഗലേഷ്യൻസ് ലെറ്ററിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത്, എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ചതെന്നാണ്. ഗലേഷ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ് എഫീഷ്യൻസ്. അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത എന്ന ആദ്യ ലെറ്ററിൽ പറയുന്നു. അത് പ്രിസണിൽ നിന്നല്ല എഴുതുന്നത്. എഫീഷ്യൻസ് പ്രിസണിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത്. കഷ്ടത കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ പാട്ട് പോകുകയല്ല ചെയ്തത്. അമ്മയുടെ ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ ലെറ്ററിൽ കഷ്ടത കൂടിയപ്പോ പറഞ്ഞു, അമ്മയുടെ ഉദരം മുതലല്ല, ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ എന്നെ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഇതാ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത്, ദൈവത്തിന് ഒരു ന്യൂ സോങ് തരാനുണ്ട്, ദൈവത്തിന് ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ് തരാനുണ്ട്. പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ റാഡിക്കലായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് സഭയെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഈ റെവലേഷൻ കൊടുത്തതുപോലെ, അത് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ? God will give me a revelation in 2026 and that will sustain me, nothing else. It's not motivation, it's not others' testimonies, it's not what you hear here and there. It is the word of God, it is the study of God that will sustain you. അതിലേക്കാ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ. ഇന്നേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഗോഡ്സ് ഇലക്ഷൻ, ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, മുൻ അറിവ്, മുൻ നിയമനം. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താ? ദൈവത്തിന്റെ മുൻ അറിവിനൊത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച
പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിക്കാൻ. എന്തുവാ ഈ പറയുന്നേ? ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. The Spirit's work is already in a person. Before he could accept Jesus as Lord, the Spirit is working. Even വിശ്വാസം പോലും എഫേസ്യ ലേഖനം 2:7-8 വാക്യത്തിൽ that's a gift. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു, സുവിശേഷം വിശ്വസിച്ചു. എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചത്? ആ വിശ്വസിക്കാനുള്ളത് ഒരു കൃപ നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ്. ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഡേ വൺ. മാത്രമല്ല, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ പീറ്റർ പറയുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഈവൻ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻ. ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് മോൾഡിംഗ്, ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് growing believers in turning every circumstance, every sorrow, every hardship into a tool of spiritual maturing. Can you believe this? ഈ ട്രയൽസും ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ പൗലോസ് പറയുക ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ പ്രാപിച്ച് അനുസരണത്തിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുക. ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ആ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്, ഫാദറിന്റെ മുന്നറിവ്, ഫോർ നോളജ്, സ്പിരിറ്റിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ആക്ട്, വിശുദ്ധീകരണം ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്നതല്ല, അനുദിനം ഷേപ്പിംഗ്, മോൾഡിംഗ്, മെച്ചുറിംഗ് എ ബിലീവർ ഈവൻ ത്രൂ ട്രയൽസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മളെ അനുസരണത്തിനായിട്ട് ആത്മാവ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതാണോ ഈ പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് കേൾക്കാൻ? ഇതാണോ കേൾക്കേണ്ടത്? ഡിഫിക്കൽറ്റിയിലൂടെ പോകുന്നവരെ വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ നടന്ന യേശു നിന്റെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്? അതല്ല പത്രോസ് പറയുന്നത്. പത്രോസിന് മനസ്സിലായി, ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം it is an understanding of God that will ultimately sustain you, nothing else. ഇങ്ങനെ ഒരു പദമുണ്ടല്ലോ, if anything can go wrong, it will go wrong. അത് ക്രിസ്ത്യൻസും അന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ജീസസ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാർട്ടിയേഴ്സ് ആയി മാറിയപ്പോ അവര് സൂപ്പർ നാച്ചുറലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു from sword and from prison. Yes, at times, because God's plan was there, they were brought out of prison. But at times, they ended in prison. ഈ ഒരു matured view പലർക്കും ഇല്ല. They are only looking at one side. എന്തോ side? 2026, nothing will go wrong. Whatever I am praying, God is going to answer. May not be the way we are expecting. ആ സമയത്താണ് ഫാദേഴ്സ് ഫോർ നോളജ്, ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. സ്പിരിറ്റ്സ് സെപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് ഫാക്ട് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് എവറിഥിങ് സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഒബീഡിയന്റ് അൺടു ഹിം. ദാറ്റ് ഫാക്ട് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പൗലോസിന്റെ ഓർഡർ പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ആ ഓർഡറാ എഫീഷ്യൻസ് 1:3 ഓൺവേർഡ്സ്. ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പിതാവ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നിട്ട് അടുത്തായി പറയുക യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഇൻ വേഴ്സ് 13-14 എഫേഷ്യൻസ് 1 പറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന അച്ചാരം നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി. വാഗ്ദത്തത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാ, 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. വാഗ്ദത്തത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ അച്ചാരം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിങ് വാട്ട് ഈസ് ടു കം. ഈ ഓർഡറിലാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ സം റീസൺ first Father here, and then Peter is reflecting on the work of Spirit, and then he talks about Jesus. എന്തുവാ പറയുന്നത്? മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരായവർക്ക്.
പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മളെ എന്തിനാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഈ കാലത്ത് വലിയ പ്രസക്തിയുള്ള ചോദ്യമാണ്. Why did God elect us? Out of many people among us, relatives, friends, family members, why God picked us? ആ ഇലക്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് മലയാളം പരിഭാഷയിൽ somehow മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അത് മിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു വുഡ് സീ അപ് ഫ്രണ്ട് ടു ദ ഇലക്ട് എക്സൈൽസ്. ഇലക്ട് എന്ന വാക്ക് തന്നെ അവിടെ മൂലപദത്തിലുണ്ട്. എക്ലെക്ടോസ്, അതൊരു ഭയങ്കര വേർഡാണ്. എക്ലെക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം മെനി യു ആർ ഹാൻഡ് പിക്ഡ്. ആ വേർഡാണ് അവിടെ. somehow in Malayalam translation ഇലക്ട് എന്നുള്ളത് ആ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു. വൃതന്മാരായവർക്ക് എന്ന പരിഭാഷയിൽ അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്നത് എന്താ? നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇലക്ട് എക്സൈൽസ് തന്നെ ഒരു ഓക്സിമറോൺ അല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ? ഇലക്ട് ആണെങ്കിൽ നോ, ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യു. ഇലക്ട് ആണെങ്കിൽ ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു, വേറെ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പത്രോസ് പറയുന്നത്, ഹേ, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇലക്ട് എക്സൈൽസ്. ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടം കാണും, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നയും പരിഹാസവും കാണും. എക്സൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യു ആർ വൾണറബിൾ, യു ആർ നോട്ട് റിയലി കംഫർട്ടബിൾ വേർ യു ആർ, യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ യുവർ ഹോം ലാൻഡ്. യു ആർ ഇലക്ട് but you are exiles. In fact, the very election is what made you an exile. ഇത് ചിന്തിക്കുമോ സാധാരണ ആൾക്കാർ? ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് we jump up and down. Oh, I am elected, I am elected. Elected for what? Elect exiles. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിതാവിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ അനുസരണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വിളി നമ്മുടെ മേലുള്ളത് ഭൗമികമായ ഒരു വിളിയല്ലിത്, ഒരു സ്പിരിച്വൽ സ്കോപ്പാണ് ഈ കോളിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടാൻ, സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ മൂന്നാമത്തെ ആ യേശു എന്ത് ചെയ്തു? ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഗോഡ്സ് ഇലക്ഷൻ. Is it that Peter's audience need in the midst of struggle? Of course. This is what they need. That they are chosen by the triune God. Father's election, Spirit's sanctification, and sprinkling of blood by Jesus. ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു പോപ്പുലർ, നമ്മൾ സാധാരണ we are driven by how many likes a person gets, how many subscribers he has in the, oh, he has 1 million, oh, huge crowd. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുക, ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തോ ആയിരിക്കും? യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നത്തിങ് വിൽ ഗോ റോങ്. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നത്തിങ് വിൽ അഫക്റ്റ് യു. എല്ലാം അഫക്റ്റഡ് ആയവരോടാ പത്രോസ് പറയുന്നത്, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുവാണ്. അവര് തന്നെ ഒരു മെന്റൽ ഡിസണൻസ് ആകത്തില്ലേ? വാട്ട് ഈസ് പീറ്റർ സെയിങ്? വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ സഫറിംഗ്, വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് വി cannot even describe. You are saying that Jesus, we are called so that he will sprinkle his blood on us. What does that mean? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടുന്ന? From Exodus 24:8, from Leviticus 17:11, Exodus 24:8 ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ മോശ രക്തമെടുത്ത് ജനത്തിന്മേൽ തളിച്ചു. സെയിം ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. To be sprinkled by the blood of Christ. മോശ രക്തമെടുത്ത് ജനത്തിന്റെ മേൽ തളിച്ചു. എന്തുവാ മോശ ചെയ്യുന്നത്? ഈ സകല വചനങ്ങളും ആധാരമാക്കി യഹോവ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ രക്തം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രക്തം തളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രക്തം തളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിനി ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല,
എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് വരത്തില്ല. അതല്ല രക്തം തളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. രക്തം തളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ കവനന്റ്. ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥിരീകരണമാണ് ഈ രക്തം തളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. മൗണ്ട് സൈനായിൽ കൊണ്ടുപോയി, യു ആർ മൈ പീപ്പിൾ, ഐ ആം യുവർ ഗോഡ്, യു മസ്റ്റ് ഒബേ എവറിഥിങ് വാട്ട് ഐ കമാൻഡ്. എഗ്രി? എഗ്രി. അപ്പോഴാണ് രക്തം തളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, ഓ ദേർ ഈസ് ന്യൂ കവനന്റ് ഹിയർ. പത്രോസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? 1:14 പറയുക, അജ്ഞാനകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ട് 1:16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുക, 18-ാം വാക്യം, വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായ നിങ്ങളുടെ നടപ്പ്. ഈ കപ്പദോക്യയിലും ആസിയയിലും ബിഥുന്യയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവർ പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ദേ ആർ ജെന്റൈൽസ്. യഹൂദന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ബിലീവേഴ്സ് ആർ ഫ്രം ജെന്റൈൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ആക്ട്സ് 13:14 കാണാം, പൗലോസ് ഗലാത്യയെ പോയ സമയത്ത് യഹൂദന്മാര് റിജക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹി ടേൺ ടു ജെന്റൈൽസ്. ചർച്ചിൽ കൂടുതലും ജെന്റൈൽസ് ആയി ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് 1:14-ഉം 1:18-ഉം. അജ്ഞാനകാലത്ത് ജീവിച്ചവരാണവർ, മോഹങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചവരാണവർ. അവരുടെ പണ്ടത്തെ കാലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യർത്ഥമായ എംറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഐഡോലൈട്രി കാണും, അതിനകത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ കാണും, അതിനകത്ത് മജീഷ്യൻ, വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ കാണും. എംറ്റി ലൈഫ്. പത്രോസ് ഓർപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ? യു ആർ ഹാൻഡ് പിക്ഡ്, ഫാദേഴ്സ് ഫോർ നോളജ്, സ്പിരിറ്റ് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ, ടു ബി സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹേയ് ബിലീവേഴ്സ്, വേക്ക് അപ്പ്. You are part of a big plan. You are made new covenant believers. In that you rejoice. നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ദൈവമക്കളെ? Happiness depends upon happenings. Joy depends on who we are in Christ. Godly joy springs from salvation. രക്ഷയിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2026-ൽ God is calling each one of you, have this indescribable joy. പറഞ്ഞു തീരാത്ത സന്തോഷം. എന്തിന്റെ സന്തോഷമാ? ശരീരത്തിൽ ക്ലേശം ഇരിക്കുമ്പോഴും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും കൈവിട്ടു പോകുമ്പോഴും. ആ കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മൾ സാധാരണ കുറച്ച് വായിക്കാറുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് എക്ലീസിയാസ്റ്റിസ്. ബൈബിളിലെ 3 വിസ്ഡം ലിറ്ററേച്ചർ ആണല്ലോ, അതിലൊന്നാണല്ലോ എക്ലീസിയാസ്റ്റിസ്. വിസ്ഡം വരികയാണ് പ്രോവേർബ്സിൽ നിന്നും, ജോബിൽ നിന്നും, എക്ലീസിയാസ്റ്റിസിൽ നിന്നും. ചാപ്റ്റർ 1:2 ആ വൈസ് പ്രീച്ചർ എന്തുവാ പറയുന്നത്? ഓ ലൈഫ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അർത്ഥം ഇതാ, ആ ഹീബ്രു വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഇതാ, എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് പിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്റെ ലൈഫ്. കാരണം my future is unpredictable, death is not in my hands, time is not in my hands. 3 കാര്യങ്ങളാ വൈസ് പ്രീച്ചർ പറയുന്നത്. Time is not in my hands, death is not in my hands, my future is not in my hands. സകലവും മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും കാണാനൊക്കത്തില്ല എന്നല്ല, എന്റെ കയ്യിലല്ല ഇത്. ചില സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കിത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ വർഷം ഉണ്ടാകാം, എല്ലാരും നോക്കി നിൽക്കുക, യോ ഇതെന്താ ഇവന് ഇതുണ്ടായത്? യെസ്, സം തിങ്സ് വി cannot describe, something we cannot understand, but tonight God is telling you there is one fact that you can put your feet on. That fact is, Father has chosen you, Spirit has sanctified you, Jesus has chosen you to be sprinkled by his blood. ഇതിലൊരു എൻകറേജ്മെന്റ്, ഇതിലൊരു ഫേം ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് ഈ അൺസ്കൂൾഡായ മനുഷ്യൻ 3 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, ഗോഡ്സ് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാകണം 2026-ൽ. മെഡിറ്റേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്, റീഡ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. ലോർഡ്, ആ പാട്ടുകാരൻ പറയുന്ന പോലെ, ഇത്രയേറെ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ
ഞാൻ എന്തുള്ളൂ യേശു പരാ. ധ്യാനിക്കാതെ രോഗക്കിടക്കെ കിടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എന്തുള്ളൂ, ഞാൻ എന്തുള്ളൂ, ഞാൻ എന്തുള്ളൂ യേശു പരാ. ഇത്രയേറെ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തുള്ളൂ യേശു പരാ. ധ്യാനിക്ക, ഇത് മാറുന്നില്ല, ഈ ഫാക്ട് മാറുന്നില്ല. രണ്ടാമത്, ഗോഡ്സ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധ്യം വേണം. ഗോഡ്സ് ഇലക്ഷൻ മാത്രമല്ല, ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ. എന്തുവാ ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ? പറയാം. ഈ പത്രോസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം 11. ഞാന് 3 വാക്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗോഡ്സ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് വായിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അത് കൂടുതലായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ പരിമിതിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ പത്രോസ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന്. ലുക്ക് അറ്റ് വേഴ്സ് 10 and 11. പത്രോസ് പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞന്വേഷിച്ചിരുന്നു. സഫറിങ്ങിലുള്ളവർ എന്തോതിനെ കുറിച്ചാ കേൾക്കേണ്ടത്? സൊറ്റീരിയോളജി. forget it. Theology, soteriology, no. Say something that soothes my ears. What else will soothe our ears? We are saints called out. നമ്മൾ വൃതന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെവികളിൽ സാന്ത്വനം തരേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയും കൃപയും മാത്രമല്ലേ? അതല്ലേ പത്രോസ് പറയുന്നത്? ഈ വരുവാനുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ അവരാരാഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് പ്ലാൻ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യെശയ്യാവും യെരമ്യാവും എസ്കേലും എല്ലാം പറഞ്ഞതിന്റെ പത്രോസ് പറയുക, യു പീപ്പിൾ in Cappadocia, in Bithynia, in Pontus, in Galatia, you are living that moment. Prophets were looking forward for this day. Avar aranju, but they could only see, they couldn't live this day. You are living here. എന്നിട്ട് 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാ, അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ട കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെ മുമ്പിൽ കൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏതോ അവർക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കുറിച്ച്, പക്ഷേ ആ സമയം ഏതോ എങ്ങനെയുള്ളതോ എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞു നോക്കി. തങ്ങൾക്കായി അല്ല. അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. തങ്ങൾക്കായി അല്ല, നിങ്ങൾക്കായി അത്രേ. എന്നെ ഇത് ഭയങ്കരമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. പത്രോസ് പറയുക, ഹേയ്, ഗോഡ്സ് ഇലക്ഷൻ മാത്രമല്ല, ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്കായി അത്രേ. അവർ ആ ദിവസത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ആർക്ക് യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെ കിട്ടും? ഈ കൃപയിൻ അത്യന്തദാനം ഇത് ആർക്ക് കിട്ടും? പ്രവാചകന്മാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഹൂ വിൽ സീ ദിസ് ഡേ, ഹൂ വിൽ ലിവ് ദിസ് ഡേ? Can you imagine? You and I, we are living that day. പത്രോസ് വിശ്വാസികളോട് പറയുക, don't be disgraced, be glad, because you are living the day. Prophets were looking forward, they were dreaming, looking ahead. Oh, Christ is coming, seed of the woman is coming, through him there is salvation. Peter's audience, you are suffering now, but rejoice because you are living, you're part of God's plan. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ 1:20 വായിക്കുമ്പോഴേ അതിന്റെ ആ റൗണ്ട് ഫുൾ പിക്ചർ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. 1:20 എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക കേട്ടോ. അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് മുന്നറിയപ്പെട്ടവനും. നമ്മളെപ്പോഴാ മുന്നറിഞ്ഞത്? ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ്. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നമ്മളെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് മുന്നറിയണമെങ്കിൽ, without ransom there is no redemption. Without the sacrificial death of Christ, the substitutionary death of Christ, without the atonement, how we will be reconciled? നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ആ പ്ലാനിൽ 1:20 പറയുക, അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ്
മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവരും. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക, അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനും അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, യേശു നിമിത്തം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെട്ടവനും. എന്നെ അതൊത്തിരി ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ അന്ത്യകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഫോർ യു in the last days he has appeared in the flesh. Can you believe this greatness of salvation? God's plan. You are in that day. അയ്യോ, പക്ഷേ പാസ്റ്ററെ എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാ. We are not talking about what is outside. We are talking about whose you are. We are not talking about what you possess. We are talking about who possesses you. Father's election, Father's plan. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ അന്ത്യകാലത്ത് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പറയാതെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു വാക്ക് പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മൾ സാധാരണ കർത്തൃമേശയുടെ സമയത്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ജനറേഷന്റെ പ്രശ്നവും. യേശുവിന്റെ വരവും ക്രൂശിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഒക്കെ ധ്യാനിക്കുന്നത് കേവലം ആ കർത്തൃമേശയുടെ എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോഴാ. ഓ, യുവർ ബ്രോക്കൺ, യുവർ ബോഡി ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ മീ, ഐ ഹാവ് മൈ സാൽവേഷൻ ഇൻ യുവർ സാക്രിഫൈസ്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ? ക്ലേശത്തിന് നടുവിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്നോ? ഞാനത് ഇന്നലെ വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ നിമിത്തം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാനത് എന്റേതാക്കി. ജോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ നിമിത്തം, ജോ നിമിത്തം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആ രക്ഷയുടെ വലുപ്പം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. അജ്ഞാനകാലത്ത് മോഹങ്ങൾ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യരോട് പറയുക, the greatest gift that you can ever receive is not anything in this world. The greatest gift that you can ever receive is Jesus. He is the greatest gift. വർഷങ്ങളായി, നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവാചകന്മാർ നോക്കുക, ആർക്ക് കിട്ടും ഈ ഗിഫ്റ്റ്? ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഹെവൻ. വന്നു, ഫ്രം ഹെവൻ he came, helpless babe, entered our world. His glory was veiled, not to be served but to serve. എന്നിട്ട് പാട്ടുകാരൻ ഹിമ്മിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? This is our God, the servant king. He calls us to follow him. ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ അല്ല, ഈ വർഷത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും meditate on God's election, meditate on God's plan. The plan was made long back. Now he is revealed for us. ഇങ്ങനൊരു പ്ലാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഫറിങ് നടക്കുമ്പം കുറഞ്ഞത് 3 കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം 1:5 എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാം? In 1:5 സഫറിങ്ങിലൂടെ ഒരാൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ഗോഡ്സ് ഇലക്ഷനും ഗോഡ്സ് പ്ലാനും എല്ലാം ആ വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേഴ്സ് 5 ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? മലയാളം പരിഭാഷയിൽ 4ാമത്തെ വാക്യമാണ്, അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ, അടുത്ത കേൾക്കണേ, ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്തോ കാക്കപ്പെടുന്നു? പുറമേ ഉള്ളതല്ല, എന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നെ കാക്കും. അതുകൊണ്ടാ ദൈവവചനം പറയുന്നത്, വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് തന്റെ മഹിമ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാതെ ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം. വീഴാതെ വണ്ണം, എന്തിൽ വീഴാതെ? വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ വേഴ്സ് ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കാനില്ല. That is the worst tragedy
that we can ever experience. നിങ്ങളുടെ സോഫായിൽ ഇരിക്കുമ്പോ I don't experience this. Don't feel the love of God. Oh, that is a scary place to be in. ശരീരത്തിൽ രോഗം ഉള്ളപ്പോഴും കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ദൈവശക്തിയിൽ ഉള്ളം കാക്കപ്പെടുക. ഇതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറയുന്നത് when I am weak then I am strong എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ we have these treasures in the jars of clay എന്നാ പറയുന്നത്. മൺകൂടാരമാണിത്. മൺകൂടാരത്തിൽ നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യേശു എന്ന ഗിഫ്റ്റിനെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ സഫറിങ്ങിന്റെ നടുവിലും സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് മോർ ഗ്രേസ്, വി നീഡ് മോർ പവർ. അതിനുവേണ്ടി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഉദ്ദേശം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്ന കേവല 2 words അട്ടർ ചെയ്യാനല്ല, അൺനോൺ ടങ്സിൽ. ദോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഐ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എഡിഫിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഓൾ ദാറ്റ് 2 വാക്കിൽ ഒതുക്കല് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ. സഫറിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഈ ആത്മാവാം വഴികാട്ടി എന്റെ ഹൃദയത്തെ കാക്കും. To still cling on to the love of God, to still experience the grace and that election, the power of God's plan. Suffering, we experience God's power. പിന്നെന്തോ സഫറിങ് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ സഫറിങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം വേഴ്സ് 7 അവിടെ പറയുന്നത്, അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത്. സഫറിങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഒന്ന്, ദൈവശക്തിയെ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. രണ്ടാമത്, സഫറിങ് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് കാണാനല്ല സഫറിങ്. ഗോഡ് നോസ് ഹൂ വി ആർ. പത്രോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കണ്ടല്ലോ, പത്രോസ് പറയുക, ആര് തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തള്ളി പറയത്തില്ല. യേശുവിനറിയാം, കോഴി കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് നീ 3 പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളി. ഹി നോസ്. ദൈവത്തിന് സഫറിങ് വേണ്ട നമ്മൾ ആരാന്നറിയാൻ. ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അസ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനാ നമ്മൾ ആരാന്ന്. എല്ലാം നല്ലതായി പോകുമ്പോ nobody would know who we are. I raise a hallelujah. When everything is against me, I raise a hallelujah. അവിടെ കാണുന്നത് എന്താന്നറിയാമോ? ആ ഫെയ്ത്തിന്റെ ജെനുവിൻനെസ് കണ്ടു. വെളിയിൽ നമ്മളും കണ്ടു, ദൈവസഭയും കണ്ടു. ഇത് വിലയേറിയൊരു വിശ്വാസമാണല്ലോ ആന്റിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഗോഡ്സ് ഇലക്ഷൻ, ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു വിളിയാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന പൊന്നിനേക്കാൾ വലുതായി നമ്മൾ വെളിയിൽ വരാനാണ്, നല്ല പൊന്നാക്കുവാനാണ് ഈ ശോധന. 2026 ശോധന ഒന്നും വരല്ലേ കർത്താവേ. How will I experience the power of Christ? How will I be, ആ തിളങ്ങുന്നൊരു മുത്തായി മാറാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഈ ശോധനകളില്ല എങ്കിൽ? മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് പത്രോസ് കേറി പറയുന്നത്. Believers, don't be discouraged. You are called by God. God's election is on you. God's plan is on you. You are living in Jesus days. Be glad എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക. Spirit will protect your inner man. Your faith will be proved genuine. എന്നിട്ട് chapter 2, 20 and 21 പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? You will be more like Christ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. 20-21 നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് അടികൊള്ളുന്നത് സഹിച്ചാൽ എന്താ യശസ് ഉള്ളൂ? അല്ല, നന്മ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം. അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരുവാൻ. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ബൈബിളിൽ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. May this verse continue to ring in your mind. കഷ്ടം ദൈവശക്തിയെ നമ്മളെ അനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കും, വിശ്വാസത്തിന്റെ ജെനുവിനിറ്റി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, മൂന്നാമത്, കഷ്ടങ്ങൾ
അവന്റെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കും. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു സെന്റൻസ് മനസ്സിൽ എവിടെയോ മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വരിയാണത്. അതിതാണ്, കേൾക്കണമേ. ക്രോസ് ഡസൻ എൻഡ് സഫറിങ്, ഇറ്റ് ടീച്ചസ് അസ് ഹൗ ടു സഫർ. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു സഹിച്ചു, ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കണ്ട. അതല്ല ബിബ്ലിക്കൽ വേൾഡ് വ്യൂ. ബിബ്ലിക്കൽ വേൾഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാ. കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും വരുമ്പോ ഈ വേൾഡ് വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തന്മാർ, അവിടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ജനറേഷൻ 3-4 ജനറേഷൻ ആയപ്പോ എന്തുമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പ്രസംഗത്തിലും എല്ലാം. ആദ്യ ജനറേഷൻ ഉള്ളവര് റിയൽ ഗോഡ്സ് ഇലക്ഷനും ഗോഡ്സ് പ്ലാനും കഷ്ടത്തിന് നടുവിൽ അവര് പാടിയതല്ലേ. കഷ്ടനഷ്ടം ഏറി വന്നാൽ എന്തോ അവര് പറയുന്നേ, ഓ എല്ലാം പോയടാ, ദൈവം നിന്നെ കൈവിട്ടടാ. നോ, ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നു ഞാൻ. എന്താ അത്? എന്തോ അതിനകത്തെ ഭാഗ്യം? കഷ്ടനഷ്ടം ഏറി വന്നാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നു. എന്തോ അതിനകത്തെ ഭാഗ്യം? അടുത്ത വരിയിലുണ്ട്, കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോടു കൂട്ടാളിയായി തീരുന്നു ഞാൻ. ഇതല്ലേ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്? എനിക്കൊരു കൂട്ടായ്മ വേണം. എന്ത് കൂട്ടായ്മ? I want to partake in the sufferings of Christ and become like him. Not become like him in resurrection alone, become like him in his death. That is the call of God on each one of our lives. നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? 5-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, there is an inheritance. എന്തോ ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്? കണ്ണി കാണുന്നതല്ല, കൈകൊണ്ട് തൊടാവുന്നതല്ല, സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം എന്നിവയില്ലാത്തതുമായ ഒരവകാശത്തിനായി നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കണമേ, when we go through suffering, hold on. God's election, Yes. God's plan, God's power, genuineness of faith. Yes. And I am becoming more like Jesus. കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങളേവരെയും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവവചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യാശ പുതുക്കി വാഗ്ദത്ത നാടിന്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഓടാൻ, സ്ഥിരതയോടെ ഓടാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ.